In this period, we will learn about circular motion and centripetal force. Today, what is circular motion? Firstly, we have seen in the previous standard what is motion, or in this chapter also we have seen what is motion. Motion is the continuous changing the position of an object with respect to its surrounding. That is the motion. That is the motion. Any one object to change the position in straight line path. That is the straight motion, or in a uniform motion. Uniform motion. Uniform motion means any one object moves to change the position in unit time to cover the equal distance. Means object covers equal distance in unit time, that is the uniform motion. Then also in the previous standard we have also seen the circular motion. Any one object moves or in a motion to cover the equal distance in equal time interval in a circular path. In a circular path means any one object moves in a circular path. In circular path, that is the circular motion. That is the circular motion. Now, centripetal force. What is the centripetal force? Circular motion. We will see here what is the circular motion and centripetal force. Now, see here. We will learn about one activity about the circular motion and centripetal force. First, we take a string and that string tie a stone at one end of that string and another end hold in our hand of that string. Take other end in your hand and rotate the string so that the stone moves along a circle as shown in figure. Here, this is the figure. This figure means we hold the one end of the string and another end to tie the stone of that string, and this string we rotate in a circular motion or circular path like this. And this is the diagram. Now, in figure 1.2, this is the 1.2a figure. We are applying any force on the stone. Means here, while we are moving the stone in a circular path, at that time, any force is applied on this stone. Any force means here, any force is applied, or are you applying the any force on the stone? या stone वरती एखादा force apply करतोय का आपण? बघूया आपण क्वेश्चन विचारलेला आहे. In which direction of this force acting? बरं ठीक आहे, आपण जर फोर्स अप्लाय करू तर कोणत्या डायरेक्शन मध्ये फोर्स अप्लाय करतोय? या स्टोन वरती आपण कोणत्या डायरेक्शन मध्ये फोर्स अप्लाय करतोय? देन हाऊ विल यू स्टॉप दिस फोर्स फ्रॉम ऍक्टिंग? म्हणजे जर आपण याच्यावरती जरी फोर्स अप्लाय केला, ज्या डायरेक्शन मध्ये केला, आणि तो जर आपण त्या डायरेक्शन मधला फोर्स जर आपण तो कसा थांबवणार? हाऊ टू स्टॉप दॅट फोर्स? देन व्हॉट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्टोन? म्हणजेच जर त्यांनी 3 क्वेश्चन विचारले, या स्टोन वरती कोणता फोर्स अप्लाय होतोय का? जरी होत असेल तर कोणत्या डायरेक्शन मध्ये होतो? बरं ठीक आहे, फोर्स अप्लाय होतो, कोणत्या डायरेक्शन मध्ये होतो? आणि जर आपण हा फोर्स जर रिलीज केला तर या स्टोन वरचा व्हॉट विल हॅपन? काय होईल या ठिकाणी? काय होईल या स्टोन वरती? काय इफेक्ट होईल जर आपण रिलीज केला तर पाहूया आपण नेक्स्ट याच्यामध्ये काय म्हणते बघा, काय इफेक्ट होतो. We are holding the string, we are pulling the stone towards us. म्हणजे आपण एक स्ट्रिंग होल्ड केली आपल्या हातामध्ये, एक एंड होल्ड केला आणि दुसरा एंड स्टोन टाय केलेला आहे, त्याला आपण रोटेट करतो. देन वी आर पुलिंग म्हणजे आपण ओढतोय. कशाला ओढतोय? स्टोन टुवर्ड्स अस. म्हणजे हा स्टोन आपण या स्ट्रिंगच्या सहाय्याने आपल्याकडे ओढतोय ॲट द
ॲट द सर्क्युलर मोशन, ॲट द टाइम ऑफ सर्क्युलर मोशन. या सर्क्युलर मोशनच्या टाइमच्या वेळेस आपण त्याला काय करतोय, स्टोनला आपल्याकडे ओढतोय. पाहूया आपण. दॅट इज मीन्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. आपल्याकडे ओढतो म्हणजे या स्टोनला या सेंटरकडे ओढतोय, सर्कलच्या सेंटरकडे ओढतोय, सेंटरकडे ओढतोय सर्कल. अँड अप्लाइंग द फोर्स टुवर्ड्स इट. म्हणजे त्याचा अर्थ असा, या स्टोनला आपण या सेंटरकडे ओढतोय, सर्कलच्या सेंटरकडे ओढतोय, म्हणजे या स्टोनवरती आपण फोर्स अप्लाय करतोय. कोणत्या डायरेक्शन मध्ये? इन द सेंटर. सेंटरच्या डायरेक्शनकडे याच्यावरती फोर्स अप्लाय करतोय, ओढण्याचा फोर्स अप्लाय करतोय, पुलिंग करतोय. देन द फोर्स स्टॉप ऍक्टिंग इफ रिलीज द स्ट्रिंग. म्हणजे जर आपल्याला हा फोर्स जर स्टॉप करायचा असेल तर आपल्याला ही स्ट्रिंग रिलीज करावी लागेल, सोडून द्यावी लागेल. आणि जर आपण स्ट्रिंग जर सोडून दिली, व्हॉट विल हॅपन, तर काय होईल? मग या ठिकाणी जर आपण स्ट्रिंग जर सोडून दिली, इन दिस केस जेव्हा आपण स्ट्रिंग सोडून देतो तर काय होतं बघा, स्टोन विल फ्लाय ऑफ अलोंग अ स्ट्रेट लाईन. म्हणजेच या ठिकाणी आपण स्ट्रिंग सोडून दिली, स्ट्रिंग सोडून दिल्याच्या नंतर स्टोन फ्लाय होतो, पण कोणत्या डायरेक्शन मध्ये होतो? स्टोन फ्लाय इन द टँजंट डायरेक्शन, इन द स्ट्रेट लाईन डायरेक्शन. म्हणजे या ठिकाणी स्ट्रेट लाईन डायरेक्शन मध्ये तो फ्लाय होतो. पहा या ठिकाणी along the straight line and which is the tangent. tangent means वर्तुळाची स्पर्शिका. स्पर्शिका कशी करते? स्ट्रेट मध्ये जाते. म्हणजे tangent to the circle at the position of the stone. म्हणजे या स्टोनच्या पोझिशन पासून ती कशी जाते? टँजंट डायरेक्शन मध्ये तो स्टोन फ्लाय होतो. जेव्हा आपण फोर्स रिलीज करतो, सेंटरकडे ओढण्याचा जेव्हा फोर्स आपण रिलीज करतो, तेव्हा तो स्टोन कसा जातो? ॲट द टँजंट टू द सर्कल ॲट द पोझिशन ऑफ द स्टोन. स्टोनच्या पोझिशन पासून तो टँजंट डायरेक्शन मध्ये जातो, सर्कलच्या टँजंट डायरेक्शन मध्ये जातो. पाय ठिकाणी टँजंट डायरेक्शन मध्ये जेव्हा जातो तेव्हा बिकॉज that is the direction of its velocity at this instant of the time. Instants of the time. म्हणजे या ठिकाणी काय सांगताय? When string release, because that is the direction of velocity at the instant of time. म्हणजे या ठिकाणी instant of time. Then you may recall that we have performed a similar activities previous in which, म्हणजे याच्या अगोदर आपण अशीच एक ऍक्टिव्हिटी पाहिली होती 9वी मध्ये. ती ऍक्टिव्हिटी कोणती होती? तर ती ऍक्टिव्हिटी होती पहा या ठिकाणी, 5 रुपीज कॉइन केप्ट ऑन अ रोटेटिंग सर्क्युलर डिस्क अँड फ्लाइज ऑफ द डिस्क अलॉंग द टँजंट टू द डिस्क. दज म्हणजे या ठिकाणी आपण गेल्या वर्षी एक ऍक्टिव्हिटी पाहिली होती. काय पाहिली होती? एक आपण अशी सर्क्युलर डिस्क घेतलेली होती. या डिस्कच्या एका कोपऱ्यावरती आपण काय ठेवलं होतं? 5 रुपीज कॉइन ठेवला होता आणि या डिस्कला रोटेट केलं. रोटेट केल्याच्या नंतर जेव्हा ती फास्ट रोटेट होते तेव्हा हा कॉइन या डायरेक्शन मध्ये, टँजंट डायरेक्शन मध्ये थ्रो होतो. म्हणजे याचा अर्थ असा की एखाद्या वस्तूवरती जर एखादी वस्तू जर सर्क्युलर मोशन मध्ये जर रोटेट होत असेल तर त्या वस्तूवरती सेंटरकडे ओढण्याचा फोर्स अप्लाय होतो, म्हणून ती सर्क्युलर मोशन मध्ये रोटेट होत असते. लक्षात? म्हणून ती सर्क्युलर मोशन मध्ये काय होत असते? रोटेट होते. मग सर्क्युलर मोशन मध्ये जर रोटेट होत असेल, जर आपण त्या सर्क्युलर मोशन मध्ये फिरणाऱ्या वस्तूवरचा सेंटरकडे ओढण्याचा जर फोर्स आपण रिलीज केला तर काय होतं? दॅट ऑब्जेक्ट फ्लाय इन द टँजंट डायरेक्शन. म्हणजे ती टँजंट डायरेक्शन मध्ये ती फ्लाय होते आणि फ्लाय होते. म्हणून या ठिकाणी ऍक्च्युअली एखाद्या वस्तूवरती फोर्स अप्लाय केलेला असतो तेव्हा तिची मोशन, तिची व्हेलॉसिटी ही कशी असते? टँजंट डायरेक्शन मध्ये असते किंवा तिच्या स्ट्रेट लाईन पाथ मध्ये असते. नाव द सेंट्रल, आता या ठिकाणी सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणजे काय? हे झालं सर्क्युलर मोशनच्या बाबतीत आपल्याला पाहिलं. आपण हे सर्क्युलर मोशनच्या बाबतीत पाहिलं. सर्क्युलर मोशन मध्ये असणाऱ्या वस्तूवरती कोणता फोर्स अप्लाय होतो, त्या फोर्सला काय म्हणतो हे आपल्याला या ठिकाणी पाहिजे. पण या ठिकाणी आता यावरून आपल्याला असं सांगता येईल, अकॉर्डिंग टू दिस matter, centripetal force, a force act on any object moving along a circle. A force act on any object moving along the circle and it is directed towards the center of the circle.
Now this is called the centripetal force. What is centripetal force? Means any one object moving along a circle. म्हणजे एखादी ऑब्जेक्ट सर्क्युलर पाथ मध्ये फिरते, मग ती फिरत असताना काय होते, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. म्हणजे तिच्यावरती जो फोर्स ऍक्ट होत असतो तो त्याच्या सेंटरच्या डायरेक्शनने फोर्स अप्लाय होत असतो, सेंटरकडे ओढण्याच्या डायरेक्शन मध्ये फोर्स अप्लाय होत असतो. इथे सांगितलं या ठिकाणी काय सांगितलंय, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. सर्कलच्या म्हणजे सर्कलच्या सेंटरकडे फोर्स ऍक्ट होत असतो त्या वस्तूवरती जेव्हा ती काय होत असते, सर्क्युलर मोशन मध्ये फिरत असते. म्हणजे सेंटरकडे ओढण्याचा फोर्स जो असतो त्या वस्तूवरती अप्लाय होणारा, म्हणजे मोशन मध्ये फिरणाऱ्या वस्तूवरती जो काही फोर्स सेंटरकडे ओढण्याचा फोर्स अप्लाय होत असतो त्या फोर्सला आपण काय म्हणतो, सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणतो. दॅट इज द सेंट्रिपिटल फोर्स. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सेंट्रिपिटल फोर्स. व्हिच इज द डेफिनेशन ऑफ द सेंट्रिपिटल फोर्स? A force act on any object moving along a circle and it is directed towards the center of the circle, and this is called centripetal force. Centripetal means center seeking. Centripetal means center seeking. That is the object try to go towards the center of the circle because of this force. म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की एखादी वस्तू सर्क्युलर पाथमध्ये जर फिरत असेल, सर्क्युलर मोशनमध्ये असेल, तर तिच्यावरती जो काही फोर्स अप्लाय होत असतो तो सेंटरकडे ओढण्याचा फोर्स अप्लाय होत असतो, आणि सेंटरकडे ओढण्याच्या फोर्सलाच आपण काय म्हणतो, सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणतो. नाव वी नो दॅट तर आपल्याला याच्याबद्दल पाहायचं आहे की काय काय सांगितलं ते. We know that the moon and which is the natural satellite of the earth, म्हणजेच मून हा नॅचरल सॅटेलाइट आहे कशाचा, अर्थचा, अँड गोज अराउंड इट इन द डेफिनेट ऑर्बिट, म्हणजेच हा एका डेफिनेट ऑर्बिटमध्ये फिरतोय. द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मून ॲज वेल ॲज इट्स स्पीड कॉन्स्टंटली चेंजिंग ड्युरिंग दिस मोशन. म्हणजे या मोशनमध्ये जेव्हा ही सर्क्युलर मोशनमध्ये जेव्हा मून असतो तेव्हा त्याची प्रत्येक पॉईंटला, इच अँड एव्हरी पॉईंटला मोशन चेंज होत असते. लक्षात, मोशन चेंज होते. नाव डू यू थिंक सम फोर्स इज कॉन्स्टंटली ॲक्टिंग ऑन द मून. इथे एक क्वेश्चन विचारलं तुम्हाला, काय डू यू थिंक सम फोर्स इज कॉन्स्टंटली ॲक्टिंग ऑन द मून, म्हणजे या ठिकाणी त्या मूनवरती कॉन्स्टंटली फोर्स अप्लाय होतोय का? यस, कॉन्स्टंटली फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम द अर्थ. व्हॉट मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स. मग त्या फोर्सचं डायरेक्शन कुठे असेल, जे काही डायरेक्शन या ठिकाणी जो काही फोर्स अप्लाय होतो त्या फोर्सचं डायरेक्शन कुठे असेल, टुवर्ड्स द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ. नाव हाऊ वुड इट्स अ मोशन हॅव बीन इफ नो सच फोर्स ॲक्टेड ऑन इट. म्हणजे याच्यावरती कशा पद्धतीनं मूनवरती फोर्स ॲक्ट झालेला असतो, आणि तो फोर्स ॲक्ट जर झालेला आहे, देन डू द अदर प्लॅनेट्स इन द सोलार सिस्टीम रिव्हॉल्व्स अराउंड द सन इन अ सिमिलर पॅशन. म्हणजेच या ठिकाणी असेच काही प्लॅनेट्स आहेत, ते काय होतात की सनच्या सभोवताली फिरतात. मग सनच्या सभोवताली जर अर्थच्या भोवती जसा मून हा फिरतो तशाच पद्धतीनं काही प्लॅनेट्सही काय होतात, सनच्या सभोवताली फिरतात, सराउंडिंगमध्ये फिरत असतात. मग त्यावरती अशाच प्रकारचा पाहूया आपण. इज अ सिमिलर फोर्स ॲक्टिंग ऑन देम. म्हणजे या ठिकाणी काय सांगते, इज सिमिलर फोर्स ॲक्टिंग ऑन देम अँड व्हॉट मस्ट बी इट्स डायरेक्शन. यस, फ्रॉम द अबव ॲक्टिव्हिटी, या ॲक्टिव्हिटीवरून आपल्याला असं सांगता येतं की फ्रॉम द अबव ॲक्टिव्हिटी एक्झाम्पल अँड क्वेश्चन्स ऑफ इट इज क्लिअर दॅट फॉर द मून गो टू अराउंड द अर्थ देअर मस्ट बी फोर्स अँड विच इज एक्झर्टेड ऑन द मून अँड दिस फोर्स मस्ट बी एक्झर्टेड बाय द अर्थ which attracts the moon towards itself. Similarly, the sun must be attracting the planets, including the earth, towards itself. Now, here asking the question,
moon revolves around the earth, but any force is applied on that moon from the earth? Yes, earth applied the force on the moon, but in which direction? Directed towards the center of the earth, directed towards the center of the earth, like that. In the similar fashion, planets revolve around the sun, then also is it force is applied on that planets from the sun? Yes, force is acting on the planets from the sun, and they are attracting towards the sun. That is the center seeking force, or is one type of centripetal force. That is one type of universal force or gravitational force. Now this point, circular motion and centripetal force, here over this point. Now any problems or any difficulties arises from this point, then ask me. Then जर तुम्हाला या पॉईंटमध्ये काही समजलं नसेल किंवा काही समजलं नसेल तर या ठिकाणी तुम्ही मला हे क्वेश्चन विचारू शकता या पॉईंटमध्ये, म्हणजेच तुम्ही यूट्यूबवरती मला कमेंट्स करून हे क्वेश्चन विचारू शकता. आपण या ठिकाणी